अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। रेवंत रेड्डी हुकूमत तालीम और सेहत को ज़्यादा तरजीह दे रही है, हेल्थ टूरिज़म को तरजीह दी जाएगी। सेक्रेटरी और कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद पार्लिमानी हल्के इंचार्ज बदम इंद्राकरण रेड्डी का दौरा आदिलाबाद रिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बेहतरीन तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही है। कैंसर के 300 से ज़ायद सर्जरियों को कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। रिम्स हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कंदी श्रीनिवास रेड्डी फेडरेशन के ज़रिए 3 साल से नित्य अन्नदानम प्रोग्राम जारी। TPCC जनरल सेक्रेटरी ने गरीबों को खाना खिलाने के लिए कंदी श्रीनिवास रेड्डी की सताइश की। अशदम के दौरान कबायली देहातों में कबायली लोग रिवायती तौर पर मेहंदी त्यौहार मनाते हैं। और अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमारी हुकूमत तालीम और सेहत को ज़्यादा तरजीह दे रही है और सरकारी हॉस्पिटलों के तय गरीबों के तासीर को बदलने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने रियासत के प्राइवेट डॉक्टरों से कहा कि उस समाजी ज़िम्मेदारी के तौर पर हर साल में 1 माह सरकारी दवाखानों में काम करें। डॉक्टर अपनी पसंद के दवाखानों का इंतखाब करें और 1 माह तक काम करें। इन्होंने कहा कि निम्स और उस्मानिया में काम करने से इन्हें काफ़ी तजुर्बा हासिल होगा। इन्होंने कहा कि निम्स हॉस्पिटल में एक इजाफी ब्लॉक LB नगर और सनत नगर में हॉस्पिटल तामीर किए जा रहे हैं और जल्द ही 25 हॉस्पिटल क़ायम होने वाले हैं। आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बंजारा हिल्स में AIG हॉस्पिटल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2047 के नाम से एक विज़न दस्तावेज़ तैयार किए जा रहे हैं। आइंदा 100 सालों में रियासत तेलंगाना को किस तरह तरक्की दी जाए। इन्होंने कहा कि इसमें हेल्थ टूरिज़म को भी तरजीह दी जाएगी। బిరుదు ఇచ్చి డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఈ దేశంలోనే ఒక గొప్ప వైద్యుడు, పేదలకు అందుబాటులో వైద్యాన్ని తీసుకొచ్చి లక్షలాది మంది పేదల ప్రాణాలు కాపాడడంలో ప్రధానమైన పాత్ర పోషిస్తున్నారు అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించడం తెలుగువారందరికీ గర్వకారణం. ఇక వారికి రావాల్సింది భారతరత్న ఒకటే. ఖచ్చితంగా భారత ప్రభుత్వం వారికి భారతరత్న ఇచ్చి గౌరవిస్తుందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా వంతు ప్రయత్నం డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారికి భారతరత్న రావడానికి అవసరమైన ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒక హెల్త్ టూరిజం హబ్గా మారింది. యుఎస్లో జినోమ్ వ్యాలీ, యుఎస్లో సిలికాన్ వ్యాలీ ఉంటే ఈరోజు మనకు హైదరాబాద్లో జినోమ్ వ్యాలీ ఉంది. బల్క్ డ్రగ్స్ ఉత్పత్తిలో దేశంలోనే 35% బల్క్ డ్రగ్స్ ఒక హైదరాబాద్ తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచే మనం ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా మొన్న వచ్చిన ఉపద్రవం కోవిడ్ సందర్భంగా 4 వ్యాక్సిన్లలో 3 వ్యాక్సిన్లు మన ప్రాంతం నుంచే, తెలంగాణ రాష్ట్రం హైదరాబాద్ నుంచే ఈరోజు మనము అందిస్తున్నాము అని అంటే మన రాష్ట్రము ఫార్మా సైడ్, హెల్త్ సైడ్ ఎంత అభివృద్ధి చెందిందో చాలామందికి ఉపయోగపడుతున్నామో ఈరోజు మనం గుర్తించుకోవచ్చు. AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और TPCC सदर महेश कुमार गौड़ ने LB स्टेडियम का दौरा किया। AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे 4 तारीख को दही कांग्रेस सुदूर के इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। इस तनाजुर में इन्होंने LB स्टेडियम में किए जाने वाले इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर इनके साथ हुकूमत के मुशीर वेणुगोपाल, SAT चेयरमैन शिवसेना रेड्डी, फिशरीज़ चेयरमैन साई और दिगर मौजूद थे। TPCC सेक्रेटरी और कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद पार्लिमानी हल्के के एडिशनल इंचार्ज बदम इंद्राकरण रेड्डी ने कहा
कि इस माह की 4 तारीख को हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में मुनक़्क़िद होने वाले जय भीम जय बापू जय संविधान प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाए। इन्होंने 4 शंबे के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में कंदी श्रीनिवास रेड्डी कैंप ऑफिस का दौरा किया। कांग्रेस कारकुनों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। इन्होंने इसके बाद होने वाले प्रोग्रामों में शिरकत की और ख़िताब किया। इन्होंने कहा कि मुकामी तौर पर जो मसाइल इनके सामने आए हैं वो हाई कमान के सामने पेश करेंगे। पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जुमा को प्रोग्राम में शरीक करेंगे। इन्होंने हल्के के अहम कायदीन और कारकुनों से शिरकत करते हुए प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। इन्होंने हुकूमती फलाही स्कीमों को ताकत के ज़रिए आवाम तक पहुँचाने पर ज़ोर देते हुए कहा कि आइंदा होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना बेहद ज़रूरी है। तुम आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आका, 1 मिनट, ये लेडीज, अरे कैसे चुप रहे, जगी, थोड़ा, he is very happy, what a best guy, संबित तरीका కమిటీ కానీ లేకపోతే మహిళా కమిటీ కానీ గ్రామ మండల మహిళా కమిటీ కానీ గ్రామ కమిటీ కానీ ఇవన్నీ మీరందరూ పూర్తి చేసిన రోజే కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేతమైంది కనుక ఈ విషయాన్ని ఖచ్చితంగా నేను మన రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు ఈ విషయాన్ని ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్ళి ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా వేస్తాను నేను. అంతేకాకుండా మీరు మార్కెట్ కమిటీ అన్నారు అంటే అది కూడా చాలా మటుకు మార్కెట్ కమిటీలు మన తెలంగాణ అన్ని పూర్తి అవుతున్నాయి. ఏదో కొద్ది గొప్ప ఉండొచ్చు, దీన్ని కూడా వారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాను. ముఖ్యంగా మీకు వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు మనకు జై భీమ్ జై బాబూజీ జై శ్రీ సంవిధాన్ ఈ కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున తీసుకురావడానికి మనం రేపు 4వ తారీఖు నాడు మన ఎల్బీ స్టేడియంలో మన ఏఐసిసి అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖార్గే వస్తున్నారు కనుక మీరు పెద్ద ఎత్తున గ్రామాన్ని ఎక్కడైతే గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షులు ముఖ్య నాయకులు వీరందరికీ దాదాపుగా 500 మంది వచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి. ఇప్పుడు లిస్టు ఇచ్చారని చాలా సంతోషం ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే అదే కార్యక్రమంలో తెలుస్తున్నా కూడా అన్నప్పుడు చెప్పారు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు. అంతేకాకుండా ఈరోజు మీరు ప్రజలకు వెళ్ళేటప్పుడు రేపు పొద్దున గ్రామ పంచాయతీ స్థానిక సమస్య ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు మన కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన కార్యక్రమాలు అభివృద్ధి అందరినీ ప్రదర్శన చేయాలి. ఇంటింటికి విడుదల కార్యక్రమం ప్రదర్శన అవుతుంది. ఈ మధ్య మన గ్రామం చాలా వెళ్ళింది. ఎందుకంటే ఏదైతే అన్న 9 రోజుల ప్రతి ఒక్క రైతు బంధు వచ్చే కార్యక్రమం చేశారు అది ఈ రోజు రాష్ట్రం లోపలే పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం ఇచ్చినాక చాలా మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ గ్రామం. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ఇంద్రమిల్లు ప్రతి ఒక్క బీదకు ఖచ్చితంగా ఇంధనం ఇచ్చే కార్యక్రమం ఈ రోజు ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గం దాదాపు 3,000 ఇల్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది కాకుండా ఆదాయం కూడా ఇస్తామని చెప్పారు. కానీ ఈ కార్యక్రమం చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉంది కనుక ఇప్పుడు మన కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా పెద్ద ఎత్తున డ్రా పెరిగింది. ఈ కార్యక్రమం ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన కార్యక్రమం అనేది ఈ ప్రతి ఒక్క మండలం కానీ గ్రామంలో కానీ విలేజ్ ఇంటింటికి చేసే కార్యక్రమం మీరందరూ బాధ్యత తీసుకుంటుంది. ఖచ్చితంగా వచ్చే స్థానిక ఎన్నికలు కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్ద ఎత్తున గెలుస్తుందని ఈ సభలో తెలియజేస్తున్నాను. అంతేగాని పెద్దలు చెప్పినట్టు అందరూ మీరు ఇక్కడ నేను రాగానే అవసరం మళ్ళీ మన శ్రీరంగం చెప్పారు. ఎందుకంటే నేను ఈ మధ్యన ఇంట్లో నాకు తెలిసింది పెద్ద కార్యక్రమం అన్నదానం తెలిసింది కనుక మీరైతే అన్నదాన కార్యక్రమం ఇటువంటి కార్యక్రమం కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున చేస్తుంటే చాలా బ్రహ్మాండం మంచి కార్యక్రమాలు దీన్ని చాలా మంది ఆకర్షిస్తాయి.
వేరే పార్టీలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కూడా బీజేపీ కానీ టీఆర్ ఏ పార్టీ ఉన్నారు ఆకర్షణ మన పార్టీకి వచ్చారు ఆ కార్యక్రమం ఎందుకంటే ఇది మన కమిటీ ఏర్పడిన తర్వాత ఆ కార్యక్రమం పెద్దలు మీరు మొదలు పెడతారని నేను తెలియజేస్తాను. रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौड़ ने कहा कि आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के रिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इंतहाई मुश्किल सर्जरी कामयाबी के साथ अंजाम दी जा रही है। इन ख्यालात का इज़हार इन्होंने 4 शंबे के रोज़ रिम्स सुपर हॉस्पिटल में मुनक़िद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि इस साल अब तक कैंसर के 300 से ज़ायद कामयाब ऑपरेशन किए जा चुके हैं। इन्होंने कहा कि इन 2 महीनों में 4 अहम ऑपरेशन कामयाबी से किए गए हैं। इन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में लाखों रुपए की लागत से तिब्बी खिदमत फराहम की जा रही है, लेकिन रिम्स हॉस्पिटल में ये इलाज मुफ्त में दस्तयाब है। इन्होंने कैंसर के मरीज़ों को मशवरा दिया कि वो रिम्स हॉस्पिटल से रब्ता करें। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में गरीबों को किडनी ट्रांसप्लांट का इलाज भी फराहम किया जाएगा। డాక్టర్ జక్కుల శ్రీకాంత్ గారు ఆంకో సర్జన్. ఇంకోటి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే నిన్న ఏదైతే ఈసోఫాగస్ ఆహార నాళం యొక్క క్యాన్సర్ దాన్ని వ్యాట్స్ అనే ప్రొసీజర్ అంటారు, వీడియో అసిస్టెడ్ థొరాస్కోపీ సర్జరీ. యూజువల్గా ఈ సర్జరీ చేసేటప్పుడు ఓపెన్ చేస్తాం, మనం ఓపెన్ చేయకుండా ఒక కేసు ల్యాప్రోస్కోపీ ద్వారా వ్యాట్ ద్వారా సర్జరీ చేసి చాలా మంచిగా పేషెంట్ కోలుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా ఒక 4 కేసులు కాంప్లికేటెడ్ కేసు చేశాడు. శివన్న మేల్ 45 దీపాయిగూడ, అదేవిధంగా గంగూబాయి ఫీమేల్ 45 కూరే బేలా మండల్, అదేవిధంగా రామ్దాస్ 65 ఇయర్స్ మేల్ ప్లస్ శకుంతల ప్లస్ ఇంకో 85 ఇయర్స్ కేసు కూడా మొన్న చేశారు. ఈ టీం డాక్టర్ జక్కుల శ్రీకాంత్ గారు ఏదైతే కేసు చేస్తాడో అనస్థిషియా ఘోరమైన టెన్షన్లో ఉంటాడు. ఎందుకంటే బీపీ పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఫ్లక్చుయేట్ అవుతూ ఉంటుంది, మిగతా ఆక్సిజన్ కావచ్చు ఏది సాచురేషన్ పడిపోతుందో టెన్షన్లో. కనుక ఈ కేసు చేయడానికి ఏదైతే సపోర్ట్ చేశారో అనస్థిషియా టీం హోల్ డిపార్ట్మెంట్లకు నా తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. చాలా కాంప్లికేటెడ్ కేసు చేస్తున్నారు కనుక నిన్నటి కేసు అయితే వ్యాట్స్ ప్రొసీజర్ యూజువల్గా చాలా రేర్ కేసు అది. కనుక ఆ కేసు మీ ముందు పెడితే మీరు ప్రజల్లో తీసుకెళ్తారని చెప్పి ఎవరైనా మన జిల్లాలో క్యాన్సర్తో ఎవరైనా సఫర్ ఉంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మన రిమ్స్ సూపర్ స్పెషాలిటీకి వచ్చి వాళ్ళు సర్జరీ చేసుకుంటున్న ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని అందరూ పిలిచాను. యంగ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళతో మాట్లాడాను. యంగ్ డాక్టర్స్ ఏమంటే ఫ్యూచర్లో కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్, కిడ్నీ మార్పు కూడా చేద్దాం సార్, మీరు సపోర్ట్ చేస్తే నేను ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేస్తానని చెప్పిన. ఉస్మానియా గాంధీలో నెఫ్రాలజిస్ట్ ఉంటారు, వాళ్ళ టీం సాయంతో ఫ్యూచర్లో ఎవరైనా పేషెంట్ విల్లింగ్ ఉంటే కిడ్నీ మార్పు కూడా మేము ప్లాన్ చేయబోతున్నాం, ఇది ముందు పెడుతున్నా. అదేవిధంగా ఈరోజు మార్నింగే హైదరాబాద్లో ఒక కార్డియాలజిస్ట్తో మాట్లాడాను. నా వంతు నేను ఖచ్చితంగా మన జిల్లా ప్రజలకు సర్వీస్ చేయడానికి ముందుకెళ్తున్నా. కార్డియాలజీ రిక్వెస్ట్ చేశా, 2-3 కార్డియాలజిస్ట్తో మాట్లాడేది ఒకైనా రావడానికి వెల్లింగ్ ఉన్నాడు ఆదిలాబాద్కు. రేపు హైదరాబాద్కి వెళ్ళి ఆయనతో మాట్లాడి కన్విన్స్ చేసి ఖచ్చితంగా తీసుకొస్తానని మీ ముందు హామీ ఇస్తున్నాను. డైరెక్టర్ సార్ యొక్క సపోర్ట్తో ఈ 15 నెలల్లో ఆల్మోస్ట్ 300లకు పైగా క్యాన్సర్ సర్జరీలు చేయడం జరిగింది. ఇదంతా డైరెక్టర్ ప్లస్ ఇక్కడ సూపరింటెండెంట్ సార్ వీళ్ళందరి సపోర్ట్తోనే చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ మీడియా సమావేశం ఎందుకంటే మేము చేసిన కేసెస్ కూడా నంబర్స్ సహా చెప్పాము. ఇది అందరికి చెప్తే ఏంటంటే మిగతా వాళ్ళకు కూడా తెలిసి ఇక్కడికి ఈ క్యాన్సర్ సర్జరీలు ఇక్కడ అవుతున్నాయని చెప్పి వస్తారని చెప్పి ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. రీసెంట్గా మేము ఈ 2 నెలల్లో 4 కాంప్లికేటెడ్ సర్జరీ చేశాము. నేను డాక్టర్ దేదాస్ సార్ పిడియాట్రిక్ సర్జన్ ఇద్దరు సహకారంతో. అంటే సార్ లేకపోతే ఈ ఆపరేషన్ చేసేవాళ్ళం కాదు, ఇది ఒక్క డాక్టర్ చేయగలిగే ఆపరేషన్ కాదు. హైదరాబాద్లో అయితే ఒక టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ కలిసి చేస్తారు. సార్ నేను ఇద్దరం కలిసి ఆల్మోస్ట్ ఒక్కొక్క సర్జరీ 6 నుంచి 7 గంటలు కష్టపడి చేశాము. ఈ ఆపరేషన్ చేయడం ఒకటే ప్రాబ్లం కాదు, దానికి మత్తి ఇవ్వడం కూడా చాలా క్లిష్టమైన ప్రాబ్లం అనమాట. ఎందుకంటే మనకు 2 ఊపిరితిత్తులు ఉంటాయి. ఓన్లీ ఒక సైడ్ ఊపిరితిత్తులోకే గాలి పంపించి ఇంకో ఊపిరితిత్తుని మొత్తం కొల్లాప్స్ చేయాలంటే మూసుకుపోయేలాగా చేయాలి. దానికి మత్తు ఇవ్వడానికి ఆల్మోస్ట్ 1 గంట టైం పడుతుంది. ఆపరేషన్ 5 గంటలు పడితే మత్తు స్టార్ట్ చేయడానికి 1 అవర్ పడుతుంది. అలాంటివి హైదరాబాద్ అట్లాంటి మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లోనే చేస్తారు. మన ఆదిలాబాద్లో అది హెల్త్ కేర్లో చాలా లీస్ట్ ఉన్న దాంట్లో మనం ఇలాంటి ఆపరేషన్లు 4 చేశాము ఈ 2 నెలల్లో. వాళ్ళ పేర్లు సార్ ఇందాక చెప్పినట్టు అందరూ యంగ్ వాళ్ళే, 45 సంవత్సరాలు వాళ్ళిద్దరు, ఇంకొకరు 35 సంవత్సరాలు లంగ్కి సంబంధించింది వస్తే లక్ష్మణ్ అని ఆయనని హైదరాబాద్ పంపించమని చెప్పింది ఇక్కడ అందరూ. సో వాళ్ళు ఇక్కడ తెలుసుకొని రావడము, మనం అనస్థిషియా టీం వాళ్ళతో అందరితోని డిస్కస్ చేసి మీరు చేస్తారా అని చెప్తే అనస్థిషియా వాళ్ళు మేము సరే మనం చేద్దామని చెప్పిన తర్వాత డైరెక్టర్ సార్కి చెప్పాము, సార్ ఇట్లా పెద్ద సర్జరీ చేస్తున్నాం, ఓకేనా చేయండి అంటే ఏం కాదు ఏమైనా నేను చూసుకుంటానని చెప్పడంతో ఆ 4 సర్జరీలు చేయడం జరిగింది.
ఇంకోటి శకుంతల అనే పేషెంట్ 80 సంవత్సరాలు, ఆమెకి 85% హార్ట్ బ్లాక్ అయింది, అంటే గుండె మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది. ఆమె క్యాన్సర్ ఉంది. సో గుండెకి బ్లాక్ తీయాలి, క్యాన్సర్ ఆపరేషన్ చేయాలి. ఏది ముందు అంటే క్యాన్సర్ ముందు, ఎందుకంటే గుండె ఆమె స్టెంట్ వేస్తే మళ్ళీ ఇంకో 1 ఇయర్ వరకు ఆపరేషన్ చేయడానికి రాదు. సో అలాంటి ఆమెకి మత్తు డాక్టర్, దీనికి ఆపరేషన్ కంటే మత్తుదే చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం మత్తు ఏమైనా ఎక్కువ ఇచ్చినా ఏం చేసినా కూడా గుండె ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. అలాంటిది మత్తు డాక్టర్లు ఆపరేషన్ తర్వాత ఐసీయూలో కూడా 2 రోజులు పెట్టి చాలా స్టేబుల్గా డిశ్చార్జ్ చేయడం అయింది. వాళ్ళ నలుగురు అక్కడ ఉన్నారు చూడండి. ఆ నలుగురు కేసులు ఇవే ఆపరేషన్లు హైదరాబాద్ చేయాలంటే ఒక్కొక్కటి 10 లక్షల నుంచి 15 లక్షల వరకు అట్లా ఖర్చు అవుతుంది. ఆపరేషన్, అనస్థీషియా, తర్వాత ఐసీయూ ఛార్జీలు అవన్నీ. ఈ అన్ని సర్జరీలు నాకు చేయడానికి సహకరించిన డైరెక్టర్ సార్కి, తర్వాత హాస్పిటల్ టీమ్కి, మళ్ళీ పారామెడికల్ స్టాఫ్, ఓటీ నర్సులు అందరూ చాలా బాధ్యతగా తీసుకొని ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద సర్జరీలు ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుంది. నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు డైరెక్టర్ సార్కి, తర్వాత దేవిదాస్ సార్ గారికి, తర్వాత అనస్థీషియా టీం. ఈ అనస్థీషియా గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. దీంట్లో నా పార్ట్, అంటే మా ఇద్దరి పార్ట్ ఒక 30-40% ఉంటే వాళ్ళే 70% ఉంటుంది. దాన్ని బయటకు తీసుకురావడం. ఇప్పుడు ఈరోజు కూడా నిన్న ఒక సర్జరీ చేసినాము, ఇంకా వెంటిలేటర్ పైన ఉన్నారు వాళ్ళు. అంటే అనస్థీషియా 24 గంటలైనా కూడా అనస్థీషియా లోపలనే ఉన్నాడు ఆయన. ఇలాంటి ఆపరేషన్లు ఇక్కడ అవుతున్నాయని మీరు PDSU जिला सेक्रेटरी गणेश ने मुतालबा किया कि रियासत भर में ज़ेर अल्तवा फ़ीस की वापसी और स्कॉलरशिप को फौरी तौर पर जारी किया जाए। रियासती कमेटी की हिदायत पर चारशंबे के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में डिग्री कॉलेजों का बंद मनाया गया। इन्होंने कहा कि रियासत भर में फ़ीस रिएम्बर्समेंट स्कॉलरशिप के 8,000 करोड़ रुपये ज़ेर अल्तवा है। इन्होंने वाज़े किया कि इन्हें उठाने के लिए साजिश नहीं की जानी चाहिए। जो इंजीनियरिंग कॉलेज डोनेशन ले रहे हैं, इनकी निशानदही करते हुए इन्हें बंद किया जाए। बसूरत दिगर इन्होंने मुतनबा किया कि रियासती सेक्रेटरीट पर हमला करने की दुरुस्त नहीं करेंगे। ఎందుకంటే గత 4 సంవత్సరాలుగా డిగ్రీ కళాశాల యజమానులు అప్పుల పాలై ఇవాళ డిగ్రీ కాలేజీలను మూసివేసే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. అలాగే విద్యార్థుల పరిస్థితికి వస్తే ఇవాళ అకాడమిక్ పూర్తి చేసుకున్నటువంటి విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వడం జరుగుతలేదు. ఇకనైనా యజమానుల దృష్టి సారించి, విద్యార్థుల భవిష్యత్తు దృష్టి సారించి, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థుల పట్ల దృష్టి సారించి ఈ యొక్క రియంబర్స్మెంట్ను విడుదల చేయాలని చెప్పేసి, ఏదైతే దోపిడీకి వ్యవహరిస్తున్నటువంటి ఇంజనీరింగ్ కళాశాలను మూసివేయాలని చెప్పేసి మేము పిలుపునిస్తూ ఉన్నాం. ఏదైతే ఈ నెల 4న సెక్రటరేట్ ముట్టడి చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క సెక్రటరేట్ ఒకవేళ రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయకపోతే మేము సెక్రటరేట్ ముట్టడికి కూడా వెనకాడబోమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. విడుదల చేయాలి, పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్ ను విడుదల చేయాలి. పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఎత్తివేసే కుట్రను ఆపాలి. పోరాడతాం రియంబర్స్మెంట్ ను విడుదల చేసేంత వరకు. రియంబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్ ను ఆపాలి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రియంబర్స్మెంట్ ఎత్తివేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వంటి వైఖరి నశించాలి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వంటి వైఖరి। TPCC जनरल सेक्रेटरी बदम इंदिराकरण रेड्डी ने नित्य अन्नदानम कैंप का दौरा किया, जो आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी फाउंडेशन के ज़रिए 3.5 साल से मुसलसल जारी है। अपनी भूख मिटाने के लिए आने वालों को इन्होंने अपने हाथों से खाना तकसीम किया। इन्होंने कहा कि गरीबों का पेट भरने के लिए नित्य अन्नदानम को बड़े दिल के साथ फराहम करने का कंदी श्रीनिवास रेड्डी का अज़्म काबिल सताइश है। इन्होंने कहा कि इन्होंने रोज़ाना कई गरीबों की भूख मिटाकर नित्य अन्नदानम के ज़रिए नाम कमाया। इन्होंने इस बात की तारीफ़ की कि अच्छे ख्याल के साथ इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद काबिल सताइश है। इन्होंने कहा कि अच्छा होगा कि इन्हें एक मिसाल के तौर पर लिया जाए और इस तरह की खिदमती सरगर्मियाँ अंजाम दी जाएँ।
పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న. ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయూత. కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయూత. కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. నేను ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జ్ వచ్చిన ఇక్కడ ఆదిలాబాద్లో టౌన్లో మన కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాడు. అందులో భాగంగా ముఖ్యంగా ప్రతిరోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బీదలందరికీ అన్నదాన కార్యక్రమం చేస్తున్నాడు. దానికి ఈరోజు నేనగా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ కదా తనకు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే అన్నింటిలో గొప్పది అన్నదానం. ప్రతి ఒక్క మనిషి జీవించాలంటే తనకు ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క అన్నదాన కార్యక్రమం ఇది పూర్తిగా తీసుకొని ఈ యొక్క జిల్లా లోపలనే అన్ని నియోజకవర్గాల ఈ కార్యక్రమం చేస్తుంటే ఈరోజు దేశం మొత్తం మీద ఈ యొక్క ఆదిలాబాద్ చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుందని నేను తెలియజేస్తున్నాను. सीपीएम लीडर लंका राघव ने मौसम बरसात के दौरान ज़राई कामों में मसरूफ़ किसानों पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि खाद की कोई कमी ना हो। इन्होंने चारशंबे के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के सुंदरया भवन में मीडिया से बात की। इन्होंने कहा कि किसानों को बोई के बाद यूरिया और डीएपी की ज़रूरत होती है। इन्होंने हुकाम से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि कार्रवाई करें कि कोई कमी ना हो। इन्होंने कहा कि कुछ लोग खाद को ब्लैक मार्केटिंग में बेचकर पैसा कमाने की साजिश कर रहे हैं। हुकाम को ऐसी साजिशों को बंद करनी चाहिए। అదేవిధంగా ఎందుకనంటే ఇప్పుడు వానాలు పడుతున్నాయి, యూరియా డిఏపి ఇప్పుడు ఇస్తే అది భూమిలో నీళ్ళు ఉన్నప్పుడు కరిగిపోయి పంటకు పెరగడానికి పంట లేవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. లేనట్లయితే ఈ సంవత్సరం పంట అనేటువంటి దిగుబడి తగ్గిపోతుంది. మన జిల్లాలో 5,85,000 ఎకరాల భూమి అనేటువంటిది ఉన్నది. అలాంటప్పుడు 4,40,000 ఎకరాల పత్తి సాగు అనేది సాగుతుంది, ఇట్లా మిగతా పంటలు సాగుతుంది. ఇలాంటప్పుడు మన జిల్లాకు 98,000 మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా అవసరం ఉంటుంది. కానీ జిల్లాకు వచ్చింది 48,000 మెట్రిక్ టన్నులే వచ్చింది. 50 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు ఎరువులు అనేటువంటిది తగ్గింది. దీంతో ఏంటంటే రైతులకు ఎరువులు అదేవిధంగా డిఏపి యూరియా డిఏపి కాంప్లెక్స్ ఎరువులు అనేటువంటి అందరి పరిస్థితి వచ్చింది. कबायली अषाढ़ी के महीने में अपने रिवायती त्यौहार मनाते हैं। कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले के जैनूर, सिरपुर यू, लिंगापुर और केरामेरी मंडलों में कबायली हिलाल का चांद नज़र आते ही अखाड़ी त्यौहार का बड़ी शान और शौकत से मनाते हैं। काबिल ज़िक्र है कि इस महीने में ये इनका पहला त्यौहार है। अपनी सकाफ़त की अक्कासी करने वाले त्यौहारों का आगाज़ अशद के महीने से होता है। मानसून का मौसम आते ही कबायली झोपड़ियों में त्यौहारों की धूम होती है। कबायलियों ने इस अगाड़ी त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया। कबायली अब भी अपनी सकाफ़ती रिवायत पर अमल पैरा है ताकि इन्हें आने वाली नस्लों तक पहुँचाया जा सके।
ಕಡೆ ಜಮ್ಮ ಹಾಕೊಂಡ ಒಂದೊಂದು ಸುಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಬಿತ್ತಂತ ಬಿಟ್ಟಡೆ ಅಂತ ಉಪೂರಿಯಲ್ಲಿ ఈరోజు ఆకాడి పండుగ అంటే ఈ యొక్క ఆదివాసులు అత్యంత పవిత్రంగా పూజించే ఈ పండుగని మేము భావిస్తాం. మా పూర్వీకులు ఏదైతే గత 60-70 సంవత్సరాల నుండి పాటిస్తూ వస్తున్నటువంటి ఈ సాంప్రదాయంలోనే భాగంగా ఈ ఆకాడి అనేది మాకు ఒక ప్రత్యేకమైన పండుగ. మా ఆదివాసీ కులాలో ఏదైతే ఆవులు కానీ మేకలు కానీ ఇంకా ఇతరత్ర జంతువులు కానీ పంటలు కానీ పాడి పశువులు కానీ అందరూ సుఖ సంతోషంగా ఉండాలని ఈ ఆకాడి అనే పండుగను చేస్తాం. ఏదైతే అడవిలో ఉన్నటువంటి వనదేవతలు ఉంటాయో అక్కడ మేకలను తీసుకెళ్ళి బలిచ్చి ఊరంతా అక్కడికి పోయి అక్కడ భోజనాలు పూజలు కార్యక్రమాలు చేస్తారు. అక్కడ ఏదైతే అడవిలో మా దేవతలు ఉంటాయో అక్కడ పోయి ఒక లక్ష్మణ గీత వేస్తారు మా పూర్వీకులు. ఆ గీత నుంచి మా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆవులు కానీ మేకలు కానీ ఎద్దులు కానీ ఆ గీత నుంచి దాటిస్తే ఇక అక్కడి నుంచి మా ఆవులు అన్నీ. बेला मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर साई तेजा रेड्डी ने कहा कि खाद के मामले में किसानों को कोई परेशानी नहीं डालना चाहिए. इन्होंने चारशंबे के रोज़ मंडल मुस्तखर में महकूमा ज़राअत के दफ्तर में मुनक़िद मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया. इन्होंने कहा कि मंडल में खाद के ताजिर बग़ैर किसी शर्त के किसानों को DAP और यूरिया के थैले फ़रोख्त करें. इन्होंने कहा कि इनके इल्म में आया है कि मंडल में खाद फ़रोख्त करने के लिए किसानों को शर्तें लगाई जा रही है. इन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ शोकास नोटिस जारी किया जाएगा और इनके लाइसेंस को मनसूख करने के साथ फ़ौजदारी मुक़दमात भी दर्ज किए जाएंगे. इसी तरह इन्होंने कहा कि मंडल मुस्तखर में DAP और यूरिया खाद की कोई कमी नहीं है, वो वाफर मकदार में मौजूद है. अगर कोई शराइत के साथ खाद फ़रोख्त करता है तो काश्तकार इनके इल्म में लाए और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी. సో మెయిన్ ఏంటంటే డీలర్స్ ఎవరు కూడా డిఏపిని కానీ యూరియాని కానీ వేరే వాటితో లింక్ చేసి ఇవ్వడానికి లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్టిలైజర్ కంట్రోల్ ఆర్డర్ రూల్ ప్రకారము అట్లా లింక్ చేసి అమ్మడానికి అసలు లేదు. మాకు పైన లింక్ అయి వస్తుంది దానివల్ల మేము మనని సంజాయిషి చెప్పుకుంటే మాత్రం కుదరదు. ఖచ్చితంగా మీరు యూరియాని డిఏపిని లింక్ లేకుండా సపరేట్గానే అమ్మాల్సిందే. లేదు అని అంటే షోకాజ్ ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది, లైసెన్స్ కూడా క్యాన్సిల్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా ఉండి ఫార్మర్స్కి ఇబ్బంది కాకుండా చూసుకోవాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. ఫార్మర్స్ నుండి నాకు ఒక్క కంప్లైంట్ వచ్చినా కూడా నేను మాత్రం కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దీంట్లో ఏ మాత్రం కూడా కాంప్రమైజ్ అయ్యే ఆలోచనలు లేవు మాకు. మళ్ళీ ఇంకోటి, మీ దగ్గర స్టాక్ ఉన్నా కూడా లేదు అని చెప్పేసి ఇట్లాంటి పనులు చేసినా కూడా నాకు కంప్లైంట్ వచ్చినా నేను డైరెక్ట్ వచ్చి మీ దగ్గర
స్టాక్ ఎంత ఉందో చూస్తా. ఆల్రెడీ నాకు తెలుసు మొత్తం మన మండల్ మొత్తంలో ఎంత స్టాక్ ఉందో నాకు క్లియర్గా నా దగ్గర ఎవ్రీడే ఎంత స్టాక్ ఉంటుందన్న విషయం నాకు తెలిసిపోతుంది. సో మీరు స్టాక్ ఉండి లేదు అని అన్నట్టు చేసినా కూడా నేను వచ్చి షోకాస్ ఇష్యూ చేస్తా, ఫర్టిలైజర్ లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్టు చూసుకుంటా. సో స్టాక్ ఉండి లేదనడం కుదరది, ఈ దీంతో దాన్ని లింక్ చేస్తా, దాంతో దీన్ని లింక్ చేసి అమ్ముతానన్నా కుదరది. పైనుండి మీకు మార్కెట్ నుండి అయితే ప్యాక్స్కి కానీ ఆగ్రోస్కి కానీ ఇప్పుడు ఇండెంట్ పెట్టిస్తున్నాం. అది దాంట్లో లింక్ ఏమి ఉండదు, లింక్ అసలు ఇచ్చి మార్కెట్ నుండి మనకు రాదు. సో మీరు ప్రైవేట్ డీలర్స్ ఎవరన్నా కూడా తీసుకునేటప్పుడు మీరు క్లియర్గా ముందే ఆలోచించుకొని ఇండివిజువల్ గా లింక్ లేకుండా అమ్మడానికి ఉంటేనే తీసుకోండి. లింక్ ఉండి మేము అమ్ముతాము అందుకే మేము తీసుకున్నాము అని అన్నట్టు మాత్రం అస్సలు తీసుకోకండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్టాక్ దీనివల్ల మేజర్ గా బండల్ కి ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది, స్టాక్ ఆల్రెడీ ఉన్నది మన మండల్ కింద అని చెప్పేసి వస్తుంది. మీరేమో లింక్ ఉన్నది, లింక్ ఉంటేనే మేము అమ్ముతాం ఫార్మర్స్ అని చెప్పేసి మీరు అంటున్నారు. అట్లా ఫార్మర్స్ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. నాకు ఎటువంటి ఫార్మర్ నుండి కంప్లైంట్ కూడా రావద్దు, వచ్చిందంటే మాత్రం స్ట్రిక్ట్ గా యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది చెప్పడానికి ఇంకో విషయం, మీరు రైతులు ఎవరు కూడా స్టాక్ కొరత ఉన్నదని చెప్పేసి పరిశాన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మన దగ్గర మండల్లో కావాల్సినంత స్టాక్ ఉన్నది మనకి. ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే స్టాక్ ఏడు ఉన్నది అని చెప్పేసి మన వ్యవసాయ విస్తీర్ణ అధికారులు ఉన్నారు, వాళ్ళని సంప్రదించి వాళ్ళ దగ్గర నుండి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు. స్టాక్ కొరత ఉన్నదని చెప్పేసి ఒకటేసారి 15 బస్తాలు 20 బస్తాలు తీసుకొని పోతాం అన్నట్టు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. మీకు స్టాక్ కావాల్సినంత ఉన్నది. సో మీరు టెన్షన్ పడి గాబరపడి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్లస్ మనకి ప్రైవేట్ డీలర్స్తో పాటు ఇప్పుడు ప్యాక్స్, ఆగ్రోస్, ఇంకా హాకా 3 సెంటర్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో కూడా స్టాక్ అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మీరు అస్సలు ఇబ్బంది పడే ఛాన్సెస్ అయితే లేవు, మీరు టెన్షన్ పడకండి. మన బేలా మండలికి మాత్రం యూరియా కొరత కానీ డిఏపి కొరత కానీ ఖచ్చితంగా రాదు ఈసారి. అది మా సైడ్ నుండి వ్యవసాయ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ నుండి మేము ఇచ్చే గ్యారెంటీ. टीपीसीसी सेक्रेटरी और कांग्रेस पार्टी अदलाबाद पार्लिमानी हलके के एडिशनल इंचार्ज राम भोपाल ने इस माह की 4 तारीख को हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम को कामयाब बनाने की दरख्वास्त की। इन्होंने निर्मल टाउन में मीडिया से बात की। इन्होंने कहा कि पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि वो पार्टी की हैसियत और आइंदा की सरगर्मियों के बारे में रहनुमाई करेंगे। इन्होंने गांव, मंडल और शहरी कांग्रेस पार्टी के अहम कायदीन से कहा कि वो बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाएं। హైదరాబాద్లోని ఎల్బీ స్టేడియం యందు మధ్యాహ్నం 2 గంటల లోపు మేమందరం అక్కడ చేరుకొని మా జాతీయ అధ్యక్షులైనటువంటి మల్లికార్జున్ ఖార్గే గారు పార్టీని పటిష్టపరిచి గ్రామ స్థాయి నుంచి నాయకత్వాలకి దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. దీనికి ప్రతి నియోజకవర్గంలోని గ్రామాధ్యక్షుడు, మండలాధ్యక్షుడు, మండల కార్యవర్గ సభ్యులు, జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు, ముఖ్యమైన నాయకులు మాత్రమే ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకున్నారు. మా జాతీయ అధ్యక్షుడు ఇయ్యబోయే సందేశాన్ని మేము శ్రద్ధగా ఆలకించి తిరిగి స్థానిక సంస్థలు ఎన్నికలు నిర్వహించే అవకాశాలున్నాయి కాబట్టి ప్రజలకు మా అధ్యక్షుడు ముఖ్యమంత్రి గారు, రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, రేవంత్ రెడ్డి గారి సందేశాల్ని గ్రామానికి చేర్చి ప్రజలకు ఈ దేశంలో జరిగిన అభివృద్ధిని, జరుగుతున్న అభివృద్ధిని, జరగబోయే కార్యక్రమాల గురించి, దేశ రాష్ట్ర పరిస్థితుల గురించి, ప్రతిపక్ష పార్టీలు చేస్తున్నటువంటి అబద్ధ ప్రచారాలు, ఊకదుంపుడు ఉపన్యాసాలు, తీసుకుంటున్న చర్యల్లో భాగంగా పలు మండలాధ్యక్షులకు, జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులకు, రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులతో చర్చించి వాళ్ళను ఉత్సాహపరిచి ఏర్పాట్లను పరిశీలించడానికి ఇక్కడ విచ్చేయడం జరిగింది. निर्मल जिला मुस्तखर में अशद माह मेहंदी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। शहर के एक प्राइवेट स्कूल में असातिज़ा और तलबा ने मेहंदी लगाकर हंगामा किया। हमारी आबो हवा के मुताबिक अशदाम में बारिश से मौसम सर्द हो जाएगा। इस तरतीब से हाथों में जराइम के चिपकने और मुतअद्दी बीमारियां फैलने का खदशा है। इसलिए इन्होंने तलबा को समझाया कि मेहंदी लगाएं तो मुतअद्दी बीमारियां नहीं फैलेंगी।
ज़िला सेक्रेटरी विलास ने इस माह की 6 तारीख को होने वाली निर्मल सीपीआई ज़िले कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने की अपील की। चारशंबे के रोज़ निर्मल टाउन में सीपीआई के दफ्तर में पम्पलेट्स जारी किए गए। इन्होंने कहा कि सीपीआई ने निर्मल ज़िले में आवाम के मसाइल पर कई लड़ाइयाँ लड़ी है और कहा कि मौजूदा सियासी हालात में अगरचे ये एक जमहूरी सेकुलर सोशलिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी आवाम के ज़रूरियात को ज़रूर पूरा करेगी। इन्होंने कहा कि मजहबी जमातों को ख़रीब नहीं आने देना चाहिए। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कई मज़ाहिब और ज़ातों के लोग रहते हैं, वो इनके रस्म व रिवाज का एहतराम किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि इस महीने की 6 तारीख को शहर के गांधी पार्क में पेंशनर्स भवन तक एक रैली निकाली जाएगी। इन्होंने कहा कि इस रैली में सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कामिनेनी संबशिवराव और पार्टी के कई कायदीन शिरकत करेंगे। అదేవిధంగా చాడా వెంకటరెడ్డి గారు మాజీ శాసనసభ సభ్యులు, సిపిఐ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు వారు కూడా హాజరవుతున్నారు. అదేవిధంగా జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి కామ్రేడ్ కల్వెన్ శంకర్ గారు సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు హాజరవుతున్నారు. కాబట్టి అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని, అదేవిధంగా ఈ మహాసభల విజయవంతానికి అందరూ సహాయ సహకారాలు అందించాలని కోరుతున్నాను. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रेवंत रेड्डी हुकूमत तालीम और सेहत को ज़्यादा तरजीह दे रही है, हेल्थ टूरिज़म को तरजीह दी जाएगी। सेक्रेटरी और कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद पार्लिमानी हल्के इंचार्ज बदम इंद्राकरण रेड्डी का दौरा आदिलाबाद। आदिलाबाद रिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बेहतरीन तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही है। कैंसर के 300 से ज़ायद सर्जरियों को कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। रिम्स हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कंदी श्रीनिवास रेड्डी फेडरेशन के ज़रिए 3 साल से नित्य अन्नदानम प्रोग्राम जारी। टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी ने गरीबों को खाना खिलाने के लिए कंदी श्रीनिवास रेड्डी की सताइश की। अशदम के दौरान कबायली देहातों में कबायली लोग रिवायती तौर पर मेहंदी त्यौहार मनाते हैं। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।